안녕하세요. 오늘은 OST가 정말 유명한 작품이죠. 영화 워크 투 리멤버를 소개해드리려고 합니다. 미국 노스캐롤라이나주의 고등학교를 배경으로 하고 있고 주인공인 제이미 설리반과 랜든 카터의 사랑 이야기를 보여주는 영화로 원작 소설인 워크 투 리멤버를 영화화한 작품이기도 합니다. 10대들의 아름다운 사랑 이야기 한번 들어보러 가실까요? 학교에서 알아주는 문제아이자 사고뭉치 랜든 카터. 그는 새로운 전학생에게 자신이 속해 있는 그룹에 끼워주는 조건을 걸고 그 친구와 같이 물 아래로 뛰어내리기로 합니다. 하지만 랜든은 전학생을 속이고 밀쳐버리는데요. 결국 혼자 물에 빠진 전학생은 쇠파이프에 부딪혀 심한 부상을 입고 맙니다. 학교에서 이 사실을 알게 되자 교장 선생님께 불려가는데요. 친구에게 큰 부상도 입히고 학교에서 술까지 마신 걸 들켜서 퇴학 위기에 처한 랜든. 하지만 예상과는 다르게 학교에서는 방과 후 청소와 토요일의 과외 수업 봉사, 그리고 연극에 참여하라는 처분을 내립니다. It's time for you to start experiencing other things. Started spending time with other kinds of people. Good morning, Landon. Landon, wake up. Saturday, no school. Tutoring. 과외 수업을 하러 간 랜든. Which of these are similar triangles? This one or that one, huh? What do you think? But I think this is bullshit. 하지만 쉽지 않아 보입니다. Makes two of us. 돌아가는 버스에서 제이미가 다가와 조금 힘들겠지만 다른 방법을 찾아보라는 조언을 해줍니다. But maybe you should try backing into it from somewhere else. Is this your idea of small 다친 친구의 병문안 이야기부터 여러 이야기를 하는 제이미에게 짜증을 내는 랜든. forced him to jump? Read it in a precious book. 자신을 속단하지 말라는 제이미에게 너를 잘 안다며 그녀에 관한 걸 이야기합니다. All the same classes in the same school since kindergarten. Why, you're Jamie Sullivan. You sit at lunch table 7, which isn't exactly the reject table, but is definitely in self-exile territory. You have exactly one sweater. You like to look at your feet when you walk. Oh, and yeah, and for fun, you like to tutor on the weekends and hang out with the cool kids from Stars and Twins. Now, how's that sound? 소꿉친구라지만 너무 잘 알고 있는데. Something I haven't heard before. Eddie, perhaps you... 연극 연습에 참여하기 위해 출석한 랜든. 보기보다는 성실한 것 같네요. Tommy Thornton. 주인공을 맡게 된 랜든은 자신은 연기를 안 한다고 말하지만 강제로 참여하게 됩니다. I didn't plan on acting or anything. You feeling Christian? 연습이 끝나고 같이 제이미의 차를 타고 하교하는 두 사람. 42. 42? What do you mean 42? 42 is befriend somebody I don't like. 버킷리스트에 관해 이야기를 나눕니다. In two places at once, get a tattoo. Jamie. 다음 날, 랜든은 제이미를 찾아가 연극 연습을 도와달라고 말합니다. Okay. 그러나 그녀는 조건을 걸죠. You have to promise you won't fall in love with me. 이야기를 들은 랜든은 어이없다는 듯 코웃음을 치며 조건을 받아들입니다. After school. Okay. Landon Carter is coming. 방과 후 그녀의 집. 제이미의 아버지이자 목사인 그는 랜든을 별로 반기지 않죠. For letting me come over and run lines with Jamie. I didn't let you. Oh. 다음 날 저녁, 집으로 돌아가던 랜드는
늦은 시각 묘지로 들어가는 제이미를 발견하고는 그녀를 따라갑니다. What are you doing here? I should ask you the same question. 별과 우주를 좋아하던 그녀는 직접 만든 망원경으로 별을 보는 걸 좋아했죠. I'm planning on building a larger one so I can see the comet Hyakutake. Hey, Carter. So I'll see you after school? 다음 날, 방과 후에 연습할 거냐는 질문에 친구들 앞이라 강한 척하는 랜든. Hi. Landon, look, 제이미는 그런 그에게 실망을 하게 됩니다. something good. But I was very wrong. 어딘가 마음이 좋지 않은 랜드는 제이미의 마음을 돌려놓기 위해 노력하기 시작합니다. A similar triangle? Yes. Yes. Okay, make me an isosceles. Got it. Two sides the same. 과외 수업도 열심히 하고 연극 연습도 열심히 참여하죠. I came to say I'm sorry. 부상을 당했던 전학생의 병문안을 찾아가 사과하는 랜든. 점점 그가 변하기 시작합니다. So see you at school then. 시간은 흘러 연극 공연 당일날. Well, I don't remember. 대사를 까먹는 위기가 있었지만 잘 대처하고 넘어갑니다. Yes, you're beautiful. 마지막 장면에서 막이 내려가기 직전 갑자기 그녀에게 키스를 합니다. Jamie, 그 후 제이미에게 마음이 있음을 깨닫는 랜든. maybe I miss spending time with you. What is it? 단벌 스웨터로 놀림받던 제이미에게 새 스웨터를 선물해줍니다. Mr. Carter. Later, Reverend. Can you do something? Like move it? 하지만 다음 날 학교에서는 친구들이 제이미의 얼굴을 이상한 사진과 합성해서 학교 전체에 뿌리게 되고 제이미는 모두에게 놀림과 비웃음을 받게 됩니다. 그 모습을 본 랜드는 그녀를 안아주고는 자신의 친구에게 주먹을 날립니다. I'm fine. 마음을 다친 제이미를 위로해주는 랜든. Will you go out with 토요일에 저녁을 먹자며 데이트 신청을 하는데 그러나 제이미는 아버지가 허락해주지 않을 것을 알고 있기에 거절했죠. I 하지만 랜드는 제이미의 아버지를 찾아가 허락을 받습니다. and that's faith. Is everything okay? 토요일 저녁, 둘은 근사한 레스토랑에서 저녁 식사를 하고 같이 춤을 춥니다. For me? Come on. 저녁을 먹은 후 제이미를 어디론가 데려가는데 You're acting like a crazy person. What's going on? You're in two. 제이미의 버킷리스트였던 동시에 두 곳에 서 있기랑 문신하기를 이뤄줍니다. So, why am I looking for the star? 또한 별을 좋아하는 제이미를 위해 별의 이름을 천체학회의 승인 요청을 받아 제이미의 이름으로 올려줍니다. I love you.
그렇게 행복한 시간을 보낸 어느 날, 제이미는 랜든에게 자신이 2년 전 혈액암에 걸린 사실을 이야기합니다. 나에게 사랑에 빠지지 말라고 이야기했던 이유가 바로 자신이 시한부였기 때문이었죠. Need your help. What's wrong? 랜드는 이혼해서 따로 살고 있는 의사인 아버지를 찾아가 도움을 요청하지만 형식적인 대답을 듣고 실망합니다. I knew it. Would you wait? Landon, wait! 제이미를 위해 엄마에게 춤을 배우는 랜든. 아침 일찍부터 마당에서 나는 소음에 잠에서 깬 제이미. 랜드는 제이미를 위한 선물을 만들고 있는데요. Jamie, what's the matter? 그러나 갑자기 쓰러져 버린 제이미. Hey, what's going on? 병원에 입원했던 제이미는 랜든의 아버지가 재택치료비를 내주기로 했다며 감사 인사와 함께 퇴원을 하고, 랜든은 아버지를 찾아가 울며 고맙다는 감사 인사를 전합니다. Thank you. 밤새 제이미를 위한 망원경을 만들어 제이미에게 선물한 랜든. 그는 자신의 삶을 구원해주고 바꿔준 그녀에게 청혼을 합니다. 제이미는 자신의 버킷리스트 첫 번째인 엄마가 결혼한 교회에서 랜든과 함께 결혼식을 올리게 됩니다. 그 후 여름이 지나고 제이미는 세상을 떠나게 되면서 영화는 마무리가 됩니다. And then she went with her unfailing faith. 흔히 고등학생의 사랑이라고 하면 큰 걱정도 없고 풋풋한 사랑이 떠오르실 텐데요. 이 영화는 그런 느낌과는 거리가 멀죠. 시한부 인생을 살아가면서도 씩씩한 제이미와 그런 그녀를 떠나지 않고 곁에서 끝까지 지켜주고 힘이 되어준 랜든. 어떻게 보면 그 어떤 사랑보다 애틋하고 애절하고 절실한 사랑 이야기이지 않았나 싶습니다. 지금까지 영화 워크 투 리멤버 리뷰였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.